बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अल्लाह लो की हाल ने? ठीक ठाक हो? उम्मीद करते खैरियत नाल होवो। मैं तुहाडा वीर भरा राणा नुमान शाहिद। अच्छा जी, आखो तो वीर ने जनाब चादर लई है भाईजान। नज़ला तो लगा सी 3-4 दिन तो लेकिन कल तो ना बुखार बड़ा ज़्यादा सी, सर्दी बड़ी लगती भी सी, ये बहुत ज़्यादा लगती भी। मैं कि ना भाई नाल अटैचमेंट करिए दूसरा न लेना। मैं कल भाई यही ना पट्ठा ही बढ़ाना पिया तो मैंने बुखार चढ़ गया इस चक्कर मैं चला गया। तो मैं हूँ भी मैं वेखा यार यही कला मशला पट्ठे वड्डने होंगे चंगा रेड़ा दबा के। तो हूँ आया तो मैं ना पट्ठे तो वड्ड लग्या है भाई यही हैं। तो मैं चलो वेहने नाले दोस्तों नाल कुछ रूटीन शेयर करने, कोई ना कोई अच्छी स्टोरी शेयर करने। तो मैंने टेंशन सी पट्ठियां दी क्योंकि अगों बारिश का मौसम है, तुहानूं वहाया भी है, पिछले व्लॉग च वेख्या होगा काफ़ी दिनों तो बारिश बुरिश का निज़ाम जारी है। तो मैं आख्या भी वो पट्ठे तो भाई ने वड्डे हुए सी। तो मैं बाकी चलने वो तो तुहाडे नाल रूटीन शेयर करने। भाई माशाल्लाह पट्ठे लियांदी फिरदा, रेड़ा लगा होया तो कुतरदा मैं माशाल्लाह चंगा रेड़ा वड्डना हुंदा है। माल शाल जिहड़ी धुप्पे दी जगह उत्थे बन्निया वेखो जी भाई पट्ठे कुतरदा पिया है। देखो जी भाई माशाल्लाह पट्ठे नूं लगा होया चंगे, माशाल्लाह पट्ठे ने तूड़ी आई पी है, रेड़ा चंगा गोइंदी भी जड़ च बड़ी दर्द है। भाई हथ ला दे, हथ ही मूँह करके हथ लावे ना, मूँह तो की होया जी दवाई रखी हो इन्नियां होंदियां पियां सी जाड़ा दर्द। अं कर सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम करे नहीं सलाम है जी। भाई ने सलाम करता कहती होंगी भी जाड़ा दर्द तेने रखी दवाई का नुस्खा भी तुहानूं दसां, तैनूं किसी बंदे ने दस्सिया तो इन्हें की रखिया है जी। हाँ जी, तो जनाब आपां ना अल्लाह ले पट्ठे पुट्ठे कुतर लैने भाई ने। भाई आंदा भी ना तूड़ी एक तो लगती थोड़ी पई है, तो आप ना तूड़ी दियां 2 पंडा चवा दे फेरे ला लिए 2-3 अगों आंदा ईद भी है। चलो आस्ता आस्ता जमा होंदी रहती, कोई ईद वाले दिन एक अद्धा डंग बंदा बिजी भी होंदा है, बेलियां दोस्त नाल मिलदा तो ईद ते नहीं भी लिया तो सड़ जाता। मैं चलो जी भाई जान आप लैने तो भाई ने पल्ली फड़ी है। तो आ जाओ भाई जान। तो आ लग गई अपनी तूड़ी पई है कनक की फसल है, इत्थे पट्ठे वड्डी देने ओ तूड़ी की धाड़ पई है, तुहानूं वखाने भी हाँ। तो आ बरसीम जनाब अपनी होंदी आंदी फिर पिछों जो गड़ा पिया इन्हें वाह ना फोड़ का काम खराब करता, तो पिछों पत्थर भी पाड़ गए ने। तो अच्छा मैं तुहानूं एक चीज़ भी नाले वहावां दा एक ना मतलब एक चीज़ इस तरह तुहाडे दोस्तां नाल शेयर करां जिहड़ी एक तुसी समझ लो कि बड़ी कईयां नूं पता होवे, कईयां वास्ते बड़ी एडवांस चीज़ होवे दी, तो तूड़ी लियाने ना एक तो ना शेयर करने तो भाइयों नूं विखाने एक नई चीज़ है। शायद कई लोगों नूं पता होवे ते कईयां ना पता होवे, तो वो तुहाडे वास्ते एक सरप्राइज़ है। वो आने तुहानूं विखाने सरप्राइज़ जिम्मेदार भाइयों वास्ते ही है, तो हैगी भी पैसों की गली है, तो लेकिन वो कई जगह हैगी कई जगह नहीं हैगी। तो वो आने तुहानूं तूड़ी भाई नूं चवा लीए तो तुहानूं विखाने इंशाअल्लाह ना। फिर आ गए जनाब तूड़ी धाड़ च। ओ भाई आंदा पिया, मैं पाए भी बूट ने तो कोई पानी बरल कोई नहीं, जिमीदारां दे बाल आ जे आपां इत्थों ही कमा के लैने ने बूट भी तो कपड़े भी, तो इन्हें अगे की कर्मां लिए अगे बूट कपड़े वेखने हैं जी। अच्छा ना आने पैसे ते नाल ही अपनी लगी हुई सी मकई। मैं भाई नूं आख्या मैं हाँ यार ना मकई वेने तुहानूं उधर वाली अपनी वहाई सी उधर ना वो ये लगी नूं या वो जी अपनी मकई पर लगी सी पौने तो जिंदी झल्दी लाई है, वो किन्ने दिन होए ने लाई जनाब होए पैने 20 दिन 22 दिन होए। मैं भाई नूं आख्या आ जा उस दिन तुहानूं जिहड़ी मकई वहाई सी ना उधर आपां ते वो मेरा ख्याल 20-22 नहीं महीने किन्ने दिन हो गए नहीं मकई अपनी लगी नूं 5 दिन नाले ते अपड़ी गई होवे जल्दी फुट पी मकई भी फुट पई। अच्छा ना तुहानूं असीं वो भी वहावां दे तुहाडे वास्ते एक 2 चीज़ां 3 सरप्राइज़ ने। एक तुहानूं असीं वहावां दे 1 किले दे विच 3 फसलां लगियां होईयां ने, यानी कि मकई लगी है, हल्दी लगी ते धनिया लगा, ते असीं 2 फसलां लाइयां होईयां ने, एक हल्दी ते एक मकई। मकई तो तुहानूं वहाई सी उस दिन ते हल्दी रहिंदी सी, हल्दी भाई ये आई नहीं किन्ने दिनों बाद निकलदी हुंदी 1.5 महीने बाद निकल पैंदी, मौसम के लिहाज नाल बीजी होवे ते फिर आपदा उस हिसाब नाल
ਡੂਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਵਿਸਾਖ ਝੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਝੁੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਡੂਢ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕੁੰਝਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗੇਤਰੀ ਆਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਈ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੇਤੇ ਆ ਗੇਤਰੀ ਮਕਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਐਸਮ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਦੀ ਏ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਚਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪਏ ਯਾਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁੱਲੀ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਮਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਬਾਰ ਜਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਟੁੱਟਦੀ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਗੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਡੇ ਟੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਆਖਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੇ ਫੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਰੇੜੀ ਰਹਿ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੱਸ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ 60-70 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ 45 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ 45 ਹਾਂ 45-48 ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਹਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਲਦੀ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਆ ਜਨਾਬ ਤੂੜੀ ਧੜ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਤੂੜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਪੌਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੂੰਗਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਯਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਲਗਾਏ ਪਕਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ 2 ਮਣ ਬੜੇ ਪੈਸਾ ਹਾਂ ਯਾ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਸੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੜਦੇ ਅਸਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਯਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮਟਰਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਹੀ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣਾ ਪਵੇਂ ਨਾ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਸੁਣਾਵਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਨੇ ਮਟਰ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕਰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ੇ ਆਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੜਾਈਆਂ ਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਛਿੱਲੜ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਾਂ ਸੌਰੋਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋੜੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛਾਪਰ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ 120 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 600 ਦਾ ਮਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 500-600 ਦਾ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਖਪਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਡਾ ਭਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵਾਹ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜੜ ਕਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਤੋੜਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੂਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਟਦੇ ਤੇ ਘਰੀ ਲੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਘਰੀ ਤੋੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਂਝ ਵੀ ਚਲੋ ਬੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪੱਟ ਤੇ ਸਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਘਰੀ ਆ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਫੁੰਡ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੈਣ ਅੱਗੋਂ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲੋਂ ਠੁੱਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਈਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਵੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੱਕੇ ਪੈਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਨਾ ਬੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਬਲ ਕਿਤੇ 2 ਤੋੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵੜ ਦੇ ਘਰੀ ਲਾਈਏ ਬੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀ ਬਣਾਈਏ ਕੰਮ ਆ ਜਾਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਲੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਕੀ ਗਿਆ ਨੇ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੇ ਪਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਬੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੀ ਚ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸਮਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੁਕੱਦਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਹਾਂ ਬੀ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਮਾ ਲਾਣਾ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਵਾਵਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੁਣਨ ਚ ਆਂਦੀ ਪਈਏ 1000 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 800 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 800 ਕਰਦਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਜੋ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੌਦਾ ਵਗੈਰਾ, ਖੰਡ ਵਗੈਰਾ, ਘੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਮਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉਨੀ ਕੋ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜ ਲੈਣੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਾਂਦੀ ਸਿਰ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਢੀਰ ਪਈ ਰਵੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਹਾੜਾ ਲਾਉਣੇ ਮੁੰਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਕਿੱਲਾ ਲਾਉਣੀ, ਪੁੱਜ ਪਿਆ ਉਹਨੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਬੰਜਰ ਉਵੇਂ ਪਏ, ਉਵੇਂ ਬੰਜਰ ਪਏ, ਆਪਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉਤਲੇ ਮਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਘਰ ਧਾਰ ਗਿਆ ਠੇਕਾ, ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਈ ਪੀ ਰਾਣ। ਤੇ ਆਖਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਕਮਾਦ ਲਾ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਘੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕੇ ਮੱਖਣ। ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬੰਨਣ ਬੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵਗਦੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੂਰੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਪਦਾ ਘੀ ਘਰੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਝਾਂ ਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਆਪਦਾ ਵੱਢਣ ਕੁੱਟਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਾਈ ਚਰੂਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਤਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਵਸਾ ਚ ਲਾਵੇ ਲੂਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਤੇ ਵੱਢਦੇ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਂਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਵੇਂ ਬਲਦ ਟੋਰੀ ਆਮਨੇ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਹ ਦੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਈਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹਮ ਉਮਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਆਖਦੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਟੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਰ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਖਰਾਨੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਖਰਾਨੀ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਖਰਾਨੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਸੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਲ ਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਹਾਣੇ ਆ। ਤੂੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਹਾਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਝੜ ਕੋ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਟੀ ਲਾਓ ਸਰ, ਰਾਤੀ 11 ਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵਜਾ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਹ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਚਾਚੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਂਝੀ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਚਾਚੂ ਕਾਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤਾਏ ਦਾਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 3-4 ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਤੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਟੁੱਟੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੇ ਨਾ
ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਨੇ ਨਾ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਇਹ ਟਰਾਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਾਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਈ? 3 ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ, 3 ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਧਰ ਆ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜੰਡ ਵਾਲੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਹਾਂ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਅਸਲੇ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪਾ ਦੇ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੀ ਵੀ ਤੇ ਬਦਲ ਬਣੇ ਪੈਣ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਪੂਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਂਝ ਲਾਗਤ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਪਾਈ ਨਾ ਡਬਲ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਈਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਇਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਕੋਈ 4 ਸਾਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਐਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਰਾਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋਮ ਲਾਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੀ ਚੋਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਧੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਲਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਲਸਣ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਾਰਲਿਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋਮ ਆਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਗੜਾ ਵਸਿਆ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੌਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਮੌਸਮ ਆਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਆਮ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 90% ਸੋਲਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਲੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।